ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। यानी आप इस तो पहला जेकर देखिए तो 247 क्वेश्चन आप कर ले। 247 क्वेश्चन आप हुण तक कर चुके हैं। जेकर तुसीं पहला वाले सैशन नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि हर बार आप 30 क्वेश्चन करते हैं जिवें तुहाडे पेपर दे विच आउणगे उस तरीके दे नाल हमें क्वेश्चन करवाउणागा, राइट। यानी हुण अज जिहड़े क्वेश्चन होणगे वो 277 तक होणगे। जिवें तुहाडा इंडियन जीके का पोर्शन PSSB दे विच हैगा उसे नूं टारगेट करते हुए आप कर रहे हैं। तो दस्या करो कि 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ आंसर आ रहे हैं। पंजाब जीके 20 नंबर की वो भी आप कदे ना कदे कंटिन्यू कर लांगे, राइट। सो जीके एडिक्शन 9 था टारगेट आप SSB एग्जाम में कर रहे हैं। जेकर इसकी PDF वगैरह चाहिए है वो मैं विच दी दस दूंगा तुहानूं, ठीक है। चलो खैर, तो आप सीधा अज सैशन स्टार्ट करते हैं। यह सैशन हर रोज़ सवेरे 6:45 या 7 बजे अपडेट हो जाता है। तो डेली तुसी देखनी है। PDF यदि मिलती है, चलो मैं दस ही देना तुहानूं। जेकर PDF चाहिए है तो PDF जेकर उसकी चाहिए तो आह पहली गल तो अपनी एप्लीकेशन के कोर्स आ। जेकर तुसी करना चाहो तो PDF जेकर तुसी लेना चाहते तो एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, लॉगिन करोगे। लॉगिन करने तो बाद आह पेज तुहाडे कोल खुल्लिया होगा, जिवें आह पेज खुल्लिया होया। इत्थे होम है, स्टोर है, चैट है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल ते तुसी क्लिक करना, प्रोफाइल ते क्लिक करने तो बाद बैचेस ते क्लिक करना। बैचेस ते क्लिक करने तो बाद बैच कोड भरना गा YouTube PDFs। एक ग्रुप दे विच ऐड हो जाओगे। वो ग्रुप तुहानूं दिखूगा कित्थे? इसे चैट बॉक्स दे विच, राइट। चैट बॉक्स के डेली PDF होगी, उत्थे पहलां वाली PDF भी सारियां पईयां तो तुसीं वार वार उन्हां चीज़ां नूं रिवीजन तौर पर देख सकते हो, राइट। एंड अलग अलग कोर्सिस उत्थे दिते हुए, जेकर तुसीं इन्हां दी तैयारी करना चाहो तो इन्हां दी तैयारी भी कर सकते हो। तो चलो खैर, ज़्यादा गल्लां बातां आपां ना करदे होए आपां सीधा मुद्दे दीयां गल्लां ते आउणे आ। यानी जीके एडिक्शन जीके दे नाल तुहानूं पै चुकी है। जेकर तुसीं हजे तक लगातार बने हुए हो, जे नहीं तो फिर भाई माड़ी गल है। चलो खैर, तो पहला क्वेश्चन आप करते हैं। बहुत ही सौखा, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कहता जी, हु इज़ द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। सो नेवल स्टाफ का चीफ कौन है? हरी कुमार है, रवीश कुमार है, अरविंद कुमार है या फिर T कृष्णन है। बहुत सौखा है। जेकर आप नेवल स्टाफ के कमांडर इन चीफ की गल करिए तो कमांडर इन चीफ तो अपना कौन होंगे? प्रेजिडेंट होंगे। नेवल स्टाफ का जिन्नियां भी अपन फोर्सिस है उन्होंने कमांडर इन चीफ कौन है जी? अपना प्रेजिडेंट, राइट। अपना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यानी कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जेडे अपने कमांडर इन चीफ रहते हैं, राइट। सो ये एक तो बहुत सिंपल जी गल बन गई। अच्छा, जेकर हम आप चीफ नेवल की गल करिए फिलहाल की कंडीशन में जल्दी जल्दी आंसर तुसीं देना। होप सो सारा आंसर राइट होगा जिन्होंने दिता। सो हरी कुमार यदा राइट आंसर बन जाएगा। जेकर मान लो आप पहली की गल करिए कि फर्स्ट इंडियन यानी कौन सीगा? फर्स्ट इंडियन नेवल स्टाफ यानी चीफ का, यानी फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जेकर तुहानूं पता तो कमेंट बॉक्स में दस सकते हो, तो नहीं मैं दस ही रहा कि यदा जेकर पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो कौन सीगा जी? आर डी की आऊगा? कटारी। आर डी कटारी, ठीक है। आर डी कटारी, राइट। असो याद रखना गा। हरी कुमार हुंदे आ, राइट। फर्स्ट इंडियन जेकर पूछा जाए नेवल चीफ यानी द आर डी कटारी हो गया। कमांडर इन चीफ रामनाथ कोविंद ते आ रामदास कटारी है, ठीक है। सो ये याद रखना, आर डी कटारी। इस तो बाद आप नैक्सट क्वेश्चन की जेकर गल करिए तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की है भला? यह IBM है, राइट। IBM तो IBM ने कहता पार्टनरशिप की है, किहदे नाल कीती है? किहड़ी IIT यानी IIT दे नाल कीती है? काहदे वास्ते? टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स डिवेलपमेंट एंड रिसर्च। यानी क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स वास्ते और डिवेलपमेंट वास्ते, रिसर्च वास्ते IIT ने, किहड़ी IIT ने IBM के नाल पार्टनरशिप की है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही सौखा। सो IIT रुड़की है, IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT हैदराबाद है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के आंसर आना चाहिए। उदों पहले मैं दसदा कि IBM जी हैगी आ यह US बेस्ड कंपनी है। IBM जिहदी फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, राइट। याद रखना गा। इहदा जिहड़ा हैडक्वार्टर पूछा जाता होंदा आम तौर पर, तो हैडक्वार्टर जिहड़ा हैगा जी अरमोंक न्यूयॉर्क। सो याद रखना गा, अरमोंक न्यूयॉर्क IBM का हैडक्वार्टर है। एंड IIT मद्रास के नाल इन्होंने पार्टनरशिप की है। IIT मद्रास के नाल इन्होंने पार्टनरशिप की है। सो ये चीज़ां तुसीं भाई याद रखनियां ने। इस तो बाद आ गया, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड इंडियाज अंबैसडर टू थाईलैंड। फिर करंट अफेयर के नाल रिलेटेड क्वेश्चन। तो न्यूली अपॉइंटेड इंडिया का यानी इंडियाज अंबैसडर टू थाईलैंड कौन है? तो अनंत नारगा या फिर नागेश सिंह या फिर समीर वी कावत या फिर प्रमोद कुमार। जल्दी जल्दी आंसर लाना। सो भाई जेकर आप थाईलैंड की गल करिए तो थाईलैंड की जी कैपीटल है, आंसर तुम दसो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के। थाईलैंड की जी कैपीटल है वह हैगी जी बैंकॉक, राइट। एंड जेकर करंसी की आप गल करिए तो करंसी तो सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होगी थाई बाट।
राइट थाई बाट। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਸੀਗੇ IFS ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਡੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 14 ਸਤੰਬਰ 15 ਸਤੰਬਰ 16 ਸਤੰਬਰ 17 ਸਤੰਬਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਯਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗੁੰਡਮ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਇਆ ਰਾਈਟ। ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਇਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਇਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ UVCE ਰਾਈਟ। बस यानी याद रख लो बस एक तरीका है। मैं थोड़ा सिंपल थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता मैं थोड़ा सिंपल इन्हें दसिया भी इंजीनियरिंग फील्ड के काफ़ी इन्हों का योगदान है। सो मोक्षा गुंडम यानी इन्हों शॉर्ट के लिखा जाता MV या फिर M विश्वेशरया ठीक है जी। ऑप्शन के कदे आया ठीक है। सो इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी से मनाया जाता है 14 सितंबर 15 सितंबर या फिर भाई 17 सितंबर। सो यदा जो आंसर आ जाऊगा जी 15 सितंबर आंसर आ जाऊगा। 15 सितंबर इसका आंसर आ जाऊगा। सौखा है 15 सितंबर इज द राइट आंसर ठीक है। सो ये याद रखना गया पहली बार यानी जो ये ऑब्जर्व किया गया यानी जो सरकार अपनी जिवें कहते होंगे इंडियन सरकार सेंटर सरकार ने पहली बार मान्यता दी है वो 1968 के दी है। यानी 1968 तो लैके आप लगातार 15 सितंबर को बेरोजगारी दिवस सॉरी इंजीनियर डे आप मना रहे। वैसे बेरोजगारी कोई बड़ा वड्डा शक नहीं हैगा भी ज़्यादातर इंजीनियर बेरोजगार ही है ठीक है। चलो जे तुसी मान लो थोड़ा पूछ लिया भी नैशनल अनएम्पलॉयमेंट डे थोड़ा मैं एक गल दसा जेकर तुसी थोड़े जे पिछले साल दे जाओ पिछला साल सी आई थिंक तो 2 दिन बाद ना एक बड़े लेजेंडरी परसन है जिन्हों का जन्मदिन होंगे उस जन्मदिन में कांग्रेस ने ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ। उन्होंने बर्थडे सीगा तो उन्होंने नैशनल अनएम्पलॉयमेंट डे गया एंड वो डे जोड़ा डे आ वो देखो इंजीनियर डे हुण जिवें इंजीनियर तुरे फिरदे बेरोजगार तो उस नाल ही यानी थोड़ा बहुत इधर उधर होंदा गा तो 17 सितंबर ठीक है। सो बर्थडे भी याद रख सकते हो तो नैशनल अनएम्पलॉयमेंट डे भी याद रख सकते हो। चलो इंजीनियर तो मैंने याद आ गया सो इस करके थोड़ा मैं दसदा ठीक है। सो ये चीज़ां भाई इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया जी इंडियाज़ फस्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन विच स्टेट। सो पहली यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन विच स्टेट हैदराबाद यूपी तेलंगाना आंध्र प्रदेश। सो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जी हैगी है भाई ये कितने बनी है जी तेलंगाना। बस ये याद रख लो होर कुछ नहीं। अपने 29वीं स्टेट 2014 के बनी सी राइट। हुण तां वैसे ओवरऑल 28 स्टेटां रह गई बट हाँ तेलंगाना जिहदे फस्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है बन गई। वट इज़ द थीम पूछा आपां नूं वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया एक पूरा हफ्ता यानी वाटर नूं दिता गया कि पानी की संभाल जो तुहानूं पता ही है। ये ऑर्गेनाइज किहदे तौर किया गया स्वीडन दे विच किया गया स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी SIWI स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 23 अगस्त तो लैके 1 सितंबर तक। पहली गल तो आह डेट जरूर याद रखनी है कि जो वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया वो कदों तो लैके कदों तक 23 अगस्त तो लैके 1 सितंबर तक यह ऑब्जर्व किया गया। एक तो वीक याद रख लो एक दा थीम याद रखना एक किने ऑर्गेनाइज किया याद रखना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट कितने स्वीडन ओबवियस गल है राइट। सो यदा थीम की है यदा थीम हैगा जी सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर यदा थीम है राइट। सो ये वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया। जे मान लो वर्ल्ड वाटर डे पूछ लिया जाए अपन
ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ 22 ਮਾਰਚ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 22 ਮਾਰਚ। ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਡੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, 22 ਮਾਰਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੋਲਿਟੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਵੀ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਦੁਰਾਈਸਵਾਮੀ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। सो विक्रम दुराईस्वामी ਨੂੰ ਭਾਈ अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ਕਿਹੜੀ कंट्री वास्ते, यूके, फ्रांस, चाइना, बेल्जियम। सो ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा जी यूके, ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा यूके। सो याद रखना नागेश सिंह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ थाईलैंड है, ਤੇ यानी यूके वास्ते हो गया अपने विक्रम दुराईस्वामी, राइट है। सो ये चीज़ां भाई तुसीं याद रखनियां ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे आ, हू हैज़ बिकम द यंगेस्ट परसन कौन बनया टू फ्लाई सोलो, कल्ला ही कहता पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, यानी यंगेस्ट फ्लाइट है ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, यंगेस्ट पायलट है, राइट है। यंगेस्ट पायलट ने पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ, यानी इंडिया, चाइना, गल्फ ऑफ गुनिया, यानी कि फलाना तो का अफ्रीका का पूरा कॉन्टीनेंट, पूरे वर्ल्ड ਨੂੰ ਕੱਲੇ नहीं यानी कि घुम लिया। यंगेस्ट यानी ਜਿਹੜਾ पायलट है ਜਾਂ यंगेस्ट परसन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन स्मॉल एयरक्राफ्ट, एक छोटा जिहा एयरक्राफ्ट सी आफ्टर लैंडेड फ्लाइट ऑन एयर स्ट्रिप इन सोफिया। सो भाई दसो कि यंगेस्ट पायलट कौन बनेगा जिन्हें पूरा वर्ल्ड घुम लिया एक स्मॉल एयरक्राफ्ट दे विच। सो ਉਹਦਾ नाम की है जी, मैक रदरफोर्ड। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक रदरफोर्ड। सौखा है पर वही गल जो पढ़िया हो तो अपने आप ही सौखा लगन लग जाना है। नैक्सट क्वेश्चन 256, वट वाज द इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस। सो 2011 सेंसिस के अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ पूछा जाता। सो इन्फेंट मोर्टैलिटी का मतलब की है कि बच्चा जम्मिया तो थोड़े दिनों बाद या थोड़े महीनों बाद यानी छोटा जवाक उसकी डैथ होगी, राइट है। वो रेट इंडिया के किन्ना गा अकॉर्डिंग टू सेंसिस 2011, वो हैगा जी 44, वो हैगा 44। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हू इज़ नोन एज मैट्रोमैन। मैट्रोमैन यह नाम उदों दिता गया जो दिल्ली मैट्रो की एस्टैबलिशमेंट रखी गई, यानी दिल्ली मैट्रो का भी इनू पापा कहा जाता। फिर तो मैट्रो वगैरह बहुत बन गया, सो ऑब्वियस गल है, यानी मीडिया द्वारा नाम दिता गया है मैट्रोमैन, है ना। किनू दिता गया, उन्होंने नाम की आ, इन्हों के लिखिया ही होया PV चंद्रन है, या ई श्रीधरन है, या फिर भाई तुहाडा टैसी थॉमस है, या फिर मैन मोहन शर्मा लिखता, चलो मदन मोहन शर्मा हो सकता या चलो ये नाम बने नहीं कोई। तो यदा जो आंसर है जी वो हैगा जी श्रीधरन, यानी इन्हों का शॉर्टकट नाम जेकर ऑप्शन के आया भी तो कभी MA भी आ सकता है, ई श्रीधरन, राइट है। एल है तू वल्ला पिल, ठीक है। सो श्रीधरन याद रख लो बस। ई श्रीधरन मैट्रोमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता, फादर ऑफ दिल्ली मैट्रो भी कहा जाता, फादर ऑफ मैट्रो भी कहा जाता। सो मैट्रोमैन ई श्रीधरन याद रख लोगे भाई, सौखा गा। बाकी वही गल है कि वार वार पढ़ोगे याद अपने आप रह जाना। विच कंट्री इज़ होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सो टॉलेस्ट माउंटेन केड़ी है तुहानूं पता, 8848 मीटर, बहुत मैंने रख दी है हाइट, केड़ी है भाई माउंट एवरेस्ट टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। सो यह केड़ी कंट्री दे विच आ, सो उही होम पूछे अपन भूटान है, चाइना, USA या फिर नेपाल। सो नेपाल इहदा राइट आंसर बन जूगा। यही पूछा भी केड़ी कंट्री होम कंट्री है टू टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सौखा 258 क्वेश्चन 259 कहता जी वैन वाज द मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सैटअप, इनू BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। एंड कदों बनी है, ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होंगे, इनू एज इट इज़ याद रख लो 1875। ये तो बहुत बार रिपीट होंगे, यानी मोस्टली पंजाब एग्जाम के बहुत बार रिपीट होया, रिपीट, ठीक है। 1875, सो 1875 ऑप्शन च है नहीं यार, 1947, 1857, 1845, इनू कर लो 1875, ठीक है। मैं टाइपिस्ट नूं वैसे कह दूंगा कि 1875 कर देन, बट जेकर PDF दे विच भी गलत होया तो इनू सही कर लियो, क्योंकि क्वेश्चन सच्ची रिपीट होंदा। ऑप्शन इधर इधर हो गया होगा, मेरे हिसाब नाल गलती हो जाती, चलो कोई ना। 1875 इसका राइट आंसर बन जूगा, ठीक है भाई। करिए अगला क्वेश्चन। चलो 260 क्वेश्चन जल्दी आंसर देना। कहता ऑपरेशन पवन है जिहड़ा एक पीस कीपिंग ऑपरेशन सीगा, इंडिया द्वारा चलाया गया सी, किहड़ी कंट्री वास्ते चलाया गया सी, इन विच नेबरिंग कंट्री, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। जल्दी आंसर देना। 1987 दे विच चलाया गया सीगा पीस कीपिंग ऑपरेशन पवन जिन्हों कहा जाता है। सो एक किहदे नाल सी, आंसर जल्दी देना, नहीं दिता गया तो याद रखो श्रीलंका,
राइट। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਗਿਲ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਹਨੀਅੱਟਮ ਡਾਂਸ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਂਸ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਜੇ 261ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ PDF ਨੂੰ ਫਰੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਡਾਂਸ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਡਾਂਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਨੀਅੱਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੋਹਨੀਅੱਟਮ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਸਟੇਟ ਕੇਰਲਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਰੁਣ ਦੱਤੀ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸੋ ਅਰੁਣ ਦੱਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆਗਾ? ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਵਰਲਡਸ, ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਟੂ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਪੀਟਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਰੁਣ ਦੱਤੀ ਰਾਏ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਟਮੋਸਟ ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1997, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਗॉड ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਦ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ, ਦ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ, ਦ ਅਲਜੈਬਰਾ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜਸਟਿਸ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ। 263ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰ ਕਾਮਨ ਬਿਟਵੀਨ J&K ਐਂਡ POK। ਤਾਂ J&K ਐਂਡ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, 30 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਕਿ POK ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ POK ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ? ਕਾਮਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ POK, ਐਂਡ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਪੁੰਛ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੱਜਿਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਆਉਣ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪੁੰਛ, ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਬਣਦਾਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਅਨਾਈ ਡੋਡਾ ਬੇਟਾ, ਊਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਾ ਪੁਲੀਮਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਅਨਾਈ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਨਾਈ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਦੁੱਕੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਅਰਨਾਕੁਲਮ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਦੁੱਕੀ ਤੇ ਅਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਦੁੱਕੀ ਐਂਡ ਅਰਨਾਕੁਲਮ। ਅਨਾਈ ਮੋਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਇਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈਡ ਵਰਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਹੈਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਹੈਡ ਪੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਡ ਪੀਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਹੈਡ ਪੀਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਨਾਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਇਨ ਦਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਰਲਾ, ਅਦੁੱਕੀ ਐਂਡ ਅਰਨਾਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੀਕ ਹੈ।
इस करके इहनूं साउथ इंडियाज एवरेस्ट भी कहा जाता है, साउथ इंडियाज एवरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऑबवियस गल है माउंट एवरेस्ट तो साउथ इंडिया की एवरेस्ट कहा जाता है, इहनूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाई मोदी डोडा बेटा हाईएस्ट पीक हैगी है नीलगिरी की, नीलगिरी ये भी बहुत बार पूछा जाता, नीलगिरी ठीक है, नीलगिरी हिल्स की। अनाई मोदी हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया, याद रखना केरला, अदुक्की एंड एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर लाना। गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, टिस्टा, ब्रह्मपुत्रा, हुगली तो फिर सोन रिवर। बहुत बार सौखा, गुवाहाटी असम, सो भाई ब्रह्मपुत्रा उस साइड, ऑबवियस गल है सौखा गा, ठीक है, बहुत ही सौखा गा, राइट। चलो खैर जल्दी मेरे हिसाब आंसर लग गया होगा। 265 क्वेश्चन 266 ते आने। कहता जी हू रिकमेंड्स द डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू अर्बन वोकल बॉडीज, अर्बन एंड लोकल बॉडीज आऊगा, अर्बन एंड लोकल बॉडीज। सो कौन रिकमेंड करता, यानी कि उन्होंने फंड वगैरह जारी करते हैं ਜਿਹੜੇ। सो गवर्नर है, फाइनेंस कमिशन है, स्टेट फाइनेंस कमिशन है, ਜਾਂ ਫਿਰ नन ऑफ दीज है। सो अर्बन एंड लोकल बॉडीज वास्ते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ फंड्स, सो यह फाइनेंस कमिशन ਇਹਦਾ राइट आंसर आ जाऊगा, यही रिकमेंड करता है फाइनेंस कमिशन। ठीक हो गया, फाइनेंस कमिशन इज द राइट आंसर। ठीक है, फाइनेंस कमिशन का जेकर आर्टिकल तो नहीं याद तो याद रखियो 243 आर्टिकल, 243 आर्टिकल एंड ये फंड वगैरह जो जारी होंगे 243 का आई आर्टिकल है। हालांकि जेकर तुम आर्टिकल्स वगैरह याद करना चाहते हो तो एक कंप्लीट पॉलिटी थ्रू आर्टिकल्स, कंप्लीट पॉलिटी थ्रू आर्टिकल्स जोड़ा है मैं वो पढ़ा रखिया, प्ले लिस्ट जाके देख लो, कंप्लीट पॉलिटी की काफ़ी वधिया करा रखिया, कर लियो जाके। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन विद रिगार्ड टू द इलैक्टोरल सिस्टम इन इंडिया। सो भाई केड़ा यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है जोड़ा इलैक्टोरल सिस्टम यानी पार्ट 11 पार्ट 14 पार्ट 15 या पार्ट 20 बहुत ज़्यादा सौखा गा। जेकर तुम आर्टिकल की गल करो तो 324 तो लैके 329 आ इलैक्शन कमीशन तो बहुत बार पूछा जाता आर्टिकल कि भाई केड़ा आर्टिकल इलैक्शन कमीशन लैके 324 है, ठीक है। तो पार्ट केड़ा है जी, पार्ट 15वां अपने पूरे इलैक्टोरल सिस्टम का, राइट। सो याद रखना टोटल पार्ट अपने 22 है, बहुत बार पूछा जाता, ओरिजिनल 22 ही हुण 25 है, ठीक है। नैक्सट आ गया 268वां क्वेश्चन भाई, कहता जी हू डिटरमिन्स द सैलरी एंड अदर कंडीशनस ऑफ द कैग, सर्विस कंडीशनस ऑफ द कैग। सो सैलरी होगी या जो भी सर्विस कंडीशन है कैग दी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अपना हैगा। सो कौन उहदा तय करता, डिटरमिन करता, प्रेजिडेंट करता, पार्लीमेंट करता, राज्य सभा करता, कौंसल ऑफ मिनिस्टर करता, सौखा है। सो कैग की जी बेसिकली सैलरी होंगी है, भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता, कैग की जी सैलरी होंगी है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होंगी है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होंगी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज ही, ठीक है। सो पार्लीमेंट है जी वो सैलरी वगैरह डिटरमिन करती है। सो ये तुम जरूर याद रखना है, ठीक हो गया भाई, सौखा क्वेश्चन। जल्दी आंसर अगले का 269 का आंसर लाना है। कहता जी विच आर्टिकल of the constitution contains a special provision with respect to educational grants for benefit of the Anglo Indian community। so सौखा क्वेश्चन है, कहता जी एंगलो इंडियन कम्यूनिटी नूं जिहड़ा एजुकेशनल ग्रांट्स वास्ते जो बेनीफिट मिलता है वो किहड़े आर्टिकल दे विच है, किहड़े आर्टिकल के थ्रू मिलता है। 335 है, 337 है, 339 है, 341 है। सो फिर वही गल आ भी 300 ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन जेकर पेपर ਦੇ आ गए तो ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਇਹ क्वेश्चन थोड़े ਜਿਹੇ यूनीक हट के आ जाते हैं, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਵਾਕ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 337 ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਗॉट ਨਾਈਟਹੁੱਡ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੂੰ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ 5। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। सो किंग जॉर्ज 5 ने उस खुशी तो यानी इन्होंने नाइटहुड का टाइटल दिता सीगा, बट यह नाइटहुड का टाइटल काफ़ी देर नहीं रहा। क्यों, क्योंकि 1919 जो जलियांवाला बाग कांड होया अमृतसर के विसाखी वाले दिन तुहानूं पता, तो 1919 उस कांड तो बाद, उस यानी ट्रैजिडी तो बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने यह अवार्ड नूं रिटर्न करता, वापस करता। सो ये भी याद रखना कि कदों वापस किया गया, राइट। बट मिलिया कदों 1915, कदों मिले 1915, कितों मिले किंग जॉर्ज 5, ये भी याद रखना गा, रविंद्रनाथ टैगोर, राइट हो गया, सौखा सी। सो यहो जो क्वेश्चन भाई करने जरूर ने। अगला 271वां क्वेश्चन कहता जी हू ऑफ द फॉलोइंग रोट द फस्ट इंडियन पोएटिक वर्क इन इंग्लिश। सो कहता भाई किने सब तो पहला फस्ट इंडियन पोएटिक कौन सीगा बेसिकली जिन्हें मतलब इंग्लिश के वर्क किया। सो काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यागीश, तो इस तो बाद आ गया जी हरिहरनंद
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘੋਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, KP ਘੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 1830 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਨਰੀ ਡਰੋਜ਼ੀਓ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਰੀ ਡਰੋਜ਼ੀਓ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਇਟਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ KP ਘੋਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਘੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਜੁਸ਼ਤੀ। ਰਾਡੋ ਰਾਣੀ ਜੁਤਸ਼ੀ was a leading woman revolutionary from which of the following province of the British India। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਜੁਤਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਵੂਮਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 1919 ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਸੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, UP। ਸੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਡੋ ਰਾਣੀ ਜੁਤਸ਼ੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1919 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, BHU, ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ 1916, ਰਾਈਟ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੁਆਰਾ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ, ਰਾਈਟ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ, ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1875 ਹੋ ਗਿਆ, 1857 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ 1916 ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਮੁਨੀਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ 1875 ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 1857 ਯਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬੰਬੇ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। 274 ਕੁਐਸਚਨ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਬੀ ਲੇਡ ਫਸਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਸਟੈਂਪਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਨੀਗੰਜ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਆਗਰਾ। ਆਗਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤਾ ਟੂ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ਯਾਨੀ ਆਗਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 1850 ਜਾਂ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਕੱਤਾ ਟੂ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਲਾਈਨ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫੀਟਡ ਦਾ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਲਾਸੀ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਵਾਂਡੀਵਾਸ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬਕਸਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਲੜਾਈ ਇਹ। ਸੂਰਤ ਯਾਨੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫੀਟਡ ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਵਾਲੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ। ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣਾ। ਬਾਲਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਬਾਜੀਰਾਓ ਫਸਟ, ਬਾਜੀਰਾਓ ਸੈਕੰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀਰਾਓ, ਰਾਈਟ, ਬਾਜੀਰਾਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਨੇ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਬਹੁਤ
तगड़ी तरीके की लिटरेचर, बहुत तगड़ी संस्कृत, बहुत तगड़ा सारा कुछ है। फिल्म भी तुसी देखी होगी बाजीराव पहला। बाजीराव पहले ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ, ਐਂਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਫਸਟ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਫਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀਰਾਓ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, A.B. ਸਮਿਥ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ A.B. ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਫ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਜੀਰਾਓ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮਰਾਠਾ। ਰਜਿੰਦਰ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਰਜਿੰਦਰਾ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਮਰਾਠਾ ਬਾਜੀਰਾਓ ਫਸਟ, ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 277ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਾय ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਬ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾਓ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 30 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਬੈਚ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।